morning, ma'am. Today we are going to discuss about Introduction to Government, lecture series 4. In that we are going to share the knowledge about forest department. Okay. Before that, first I would like to thank for giving this opportunity to management and our beloved HOD sir and elegant mentor ma'am, Dr. Kalpana Gopalan ma'am. Thank you, ma'am. Students, good morning. I hope today you are not getting the boring because today the session previous we are discussed the session like revenue department and labor department, like that already you have seen certain government services in that department. Today we are going to discuss the knowledge about forest department. Why I am saying you are not getting boring in the sense because we are all known forest is most important to our country's wealth, because when you are visit to some families, can you say how you guess they are living in some richness or poor? ஏமா நீங்கள் இப்போ யாராவது வீட்டுக்கு போகிறீங்க இல்லையா, இப்போ அங்கே போயிட்டு அந்த வீட்டில் அவங்க வந்து ரிச்னஸ்ஸாக இருக்காங்க இல்லை புவராக இருக்காங்க அப்படின்னு எதை வச்சு கெஸ் பண்ணுவீங்க? அப்பியரன்ஸ். இல்லை இப்போ ஒரு வீடு வந்து அவங்க வெல்த்தியாக இருக்காங்க இல்லை அவங்க புவர் ஃபேமிலியாக இருக்காங்க, அந்த மாதிரி எதை வச்சு கெஸ் பண்ணுவீங்க? வே ஆஃப் ஹவுஸ் இல்லையா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் அவங்க வே ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங், அதுக்கப்புறம் ஹோம் அப்ளையன்சஸ், வெதர் த கார் இஸ் தேர், லைக் ஸ்மார்ட் டிவி, இதை பேஸ் பண்ணி வி கேன் கெஸ் அவங்க ரிச்னஸ்ஸாக இல்லையா. த சேம் வே அவர் கண்ட்ரீஸ் வெல்த் டிபெண்ட்ஸ் ஆன், நேஷன்ஸ் வெல்த் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபாரஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ ஒரு வீட்டில் ஒரு வெல்த்னஸ் நம்ம எப்படி அவங்களுடைய ரிச்னஸ் கெஸ் பண்ணுறோமோ, த சேம் வே த நேஷன்ஸ் வெல்த் கெஸ் பை தி ஃபாரஸ்ட். சரியா? அந்த ஃபாரஸ்டினுடைய ஹெல்த்தினஸ் எப்படி இருக்குது அதை பொறுத்து தான் அந்த நேஷனுடைய வெல்த்தை கெஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஐ எம் சேயிங் தட் யூ ஆர் நாட் கெட்டிங் போர். ஸோ அப்போ நம்மளுடைய கண்ட்ரியினுடைய வெல்த் எப்படி இருக்குது, அந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்னுடைய சர்வீசஸ் என்ன, ஏன் அது இம்பார்ட்டண்ட், லைக் தட் த நாலேஜ் we are going to share now. So let us to start the journey to know about the forest department service. Are you ready to travel? Okay, thank you. So before to discuss the Tamil Nadu Forest Department services, just we discuss in the introduction for Indian Forest Services and also just compare the international forest coverage areas. After that we are continuing the Tamil Nadu Forest Department. Okay, so the intro for Indian Forest Services, it was established in the year 1966. Indian Forest Service established in the year 1966. At the time of 18th century in India, the forest officers went for France and Germany for getting a forest training. Okay, after that 1938 at Dehradun, our Indian government started the Indian Forest College to train the forester. Okay, so this department, Indian Forest Service, was established for the purpose of to maintain the ecological stability. Okay, what is anyone do you know what is mean for ecological stability? அப்படின்னா என்னென்ன ஏதாவது ஐடியா இருக்கு உங்களுக்கு? Ecological stability, which is related with to maintain the environmental stability. Okay, to maintain. ஏன் மேம் என்விரான்மெண்டல் ஸ்டெபிலிட்டினே போட்டிருக்கலாம், why they are mentioned the ecological stability அப்படின்னு ஏன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, it also cover, அதாவது like maintain the soilனுடைய healthiness and then maintain the forest, like all these things included, so they are mentioned the ecological stability. So Indian Forest Service எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க?
எப்போமா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? 1966ல் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. என்ன பர்பஸ்க்காக? மெயின்லி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டு மெயின்டைன் த எக்கோலாஜிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி. சரியா? ஸோ இந்த ஸ்டெபிலிட்டிவை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக த ஃபாரஸ்டர்ஸ் கெட் எ ட்ரெயின். இதுக்கு முன்னாடி அதாவது 18th செஞ்சுரியில் எங்கே ட்ரைனிங் போனாங்க? ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஜெர்மனி, ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு தான் போகணும். பட் ஆஃப்டர் 1938 இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் காலேஜஸ் ஓப்பன் அண்ட் தென் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் ட்ரைனிங் டு த ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃபீஸர்ஸ். என்ன பர்பஸ்க்காக? டு மேக் த health and wealthy of nation's forest. Okay, so after started that college, and then India is one of the first country in the world to have started a scientific management of its forest. ஓகேங்களா? இந்தியா தான் வேர்ல்டுலேயே என்னன்னு சொல்கிறோம்? சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபாரஸ்ட். ஏன் அப்படி சொல்கிறோம்? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். யூ கேன் கெட் த ஆன்சர்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்லைட். So in this chart you can see like 52% of forest can be used for timber purposes, and then remaining medicine, and then honey, fruits and vegetables and fodder. சரியா? So forest nearby 100% without wastages. The Indian government try to utilize the forest services to maintain the ஹெல்த் ஆஃப் த நேஷன். சரியா? அந்த ஃபாரஸ்ட்டை வந்து வேஸ்டேஜஸ் இல்லாமல் 100% ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஹெல்த் ஆஃப் த நேஷனுடைய ஹெல்த்துக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுனால த இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீசஸ் கால்ட் ஆஸ் எ ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் இன் த வேர்ல்டு. ஓகே, in this map you can see, can you guess which state? In the green marked areas are showing the forest coverage area. Okay, from this anyone can you say which state secured the highest percentage of forest? Madhya Pradesh. Okay, can Tamil Nadu, you can see this compared to Madhya Pradesh and then Maharashtra, Tamil Nadu getting only a low percentage. And எதில் வந்து ரொம்ப ஃபாரஸ்டே இல்லை அப்படின்னு கேன் யூ சே சம் அதர் ஸ்டேட்? ஹரியானா அண்ட் தென் உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார், லைக் தட் மார்க். அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்டினுடைய யூட்டிலைசேஷன் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஓகே, ஸோ நவ் டிஸ்கஸ் த இன்டர்நேஷ்னல் வியூ ஆஃப் ஃபாரஸ்ட். நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இல்லையா? ஆசியா இஸ் த செக்யூர் த ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் கம்பேர் டு த அதர் கண்ட்ரீஸ். அண்ட் இப்போ மேக்ஸிமம் லைக் இந்த சில்ட்ரன்ஸ் டே, டீச்சர்ஸ் டே அந்த மாதிரி எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இல்லையா? என்ன பர்பஸ்க்காக அதெல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம்? சில்ட்ரன்ஸ் டே எப்போமா செலிப்ரேட் பண்ணுறோம்? November 14th. டீச்சர்ஸ் டே என்ன பர்பஸ்க்காக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம்? லீடர்ஸுடைய பர்த்டேவை மெமரி அட் த சேம் டைம் டு கிவ் சர்டைன் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லையா? அதை மறக்கக்கூடாது, அதை கண்டினியூ பண்ணணும். சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட், டீச்சர்ஸ்னுடைய சர்வீசஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன் டேவாக வைக்கும்போது தே கேன் ரிமெம்பர் அண்ட் தென் கண்டினியூ. எவ்ரி இயர் அந்த டே வரும்போது அட் சம் டேஸ் தே கேன் கண்டினியூ their importance இல்லையா? ஸோ ஃபார் லைக் தட் பர்பஸ் த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஜெனரல் அசம்பிளி proclaimed 21st March as declared as 21st March as International Forest Day அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன பர்பஸ்க்காக? the every nation does not forget about the forest importance and to give importance to maintain the healthy of forest. As per the latest India State of Forest report, India total forest tree cover 80.9 million hectare, which is accounted with 24.62% of geographical area. Okay,
before that I would say remaining slide you can know that percentage, but before itself I say ஒரு நம்ம முன்னாடி நம்ம சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு வீட்டனுடைய ரிச்னஸ் வந்து நம்ம அதனுடைய ஹோம் அப்ளையன்சஸ்ஸு, காரு, வே ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதெல்லாம் வச்சு சொல்லுவோம். ஒரு நேஷனுடைய வெல்த்து அதை வந்து ஃபாரஸ்ட்டை வச்சு சொல்லுவோம்னு சொன்னேன் இல்லையா. அந்த ஃபாரஸ்ட்னுடைய பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா 33.33% மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, அந்த 33.33% இருந்தது அப்படின்னா that the nation, that the country have secured a healthy of its forest. பட் ஆனால் நம்ம இந்திய கவர்மெண்ட்டில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது? 24.62%. அப்போ நம்ம இன்னும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்? 33.33 வரைக்கும் அந்த ஃபாரஸ்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸை. சரியா? அதாவது எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, த மெயின் however human development activity and climate change are causing deforestation. சரியா? இதுதான் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய மெயின் சேலஞ்சஸ். கேன் யூ சே ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால ஃபாரஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது இல்லையா? என்னம்மா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால எப்படி ஃபாரஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆக முடியும்? ரோடு போடுறது, ரோட் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட்டு அண்ட் ரோட்வே டெவலப்மெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் சம் அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்ஸு. மேம் அக்ரிகல்ச்சர் ஹெல்த்து தானே அப்படின்னா ஹெல்த்து தான், பட் ஆனால் அது வந்து ஃபாரஸ்ட்டை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிட்டு நீ அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணும்போது இந்த ஃபாரஸ்ட்னுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன ஆகிடும்? ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஸோ just a comparison view for you, like a top 10 countries with the largest forest area, Russia. So in the comparison la namak theriyudhu illaya, which country is the richest? Russia. எதை வச்சு சொல்கிறோம்? பிகாஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் கவரேஜ் ஏரியா. நம்ம இப்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்தியா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்மா செக்யூர் பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னோம்? ஃபாரஸ்ட்டு 24 something பார்த்தீங்க இல்லையா? இப்போ இதில் பாருங்கள், இதில் எவ்வளோ மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்தியாவுக்கு? 1.8%. என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் இந்தியன் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியாவில் 24%. இது வந்து வேர்ல்டு லெவல். வென் கம்பேர் டு த வேர்ல்டு லெவல், இந்தியா செக்யூர் வேர்ல்டுலேயே 1.8% தான் ஃபாரஸ்ட்டை செக்யூர் பண்ணியிருக்கு இந்தியா. ஓகேவா? ஓகே, now start the Tamil Nadu Forest Department services. இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் என்ன பர்பஸ்க்காக? டு மெயின்டைன் த எக்கலாஜிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லையா? இப்போ தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார்ம்ட் in the year 1855 under the jurisdiction of Tamil Nadu government. Nearby 9,188 direct employees are working in forest department. The agency executive, IFS, and principal chief conservator of forest, parent agency, government of Tamil Nadu. Okay, only a small relaxation question. Can you guess this building name? ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி தெரியுதா உங்களுக்கு? நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்க, நியூஸ் பேப்பரில் கண்டிப்பாக இந்த பிக்சர் வந்திருக்கும், நியூஸில் வந்திருக்கும். யாரோ somebody saying the correct answer. If you know it means you can stand up and then say. White House.
It's not a correct answer. Somebody saying correct answer. Clap. He said, என்னமா ஆன்சர் சொன்னீங்க? He said CM office. I think it's correct na? அதானே சொன்னீங்க. Next. Yes. 1 minute ma answer சொல்லும்போது உங்க நேம் சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா it can be marked as a point. Okay. So the building is Tamil Nadu Secretariat Office. Okay. இங்க தான் அந்த every department உடைய meetings, functions it can be run under this building, inside this building only. So in this building the secretariat details secretary, additional secretary, joint secretary, deputy secretary, assistant and section officers, finally assistants with office assistants also. சரியா? இப்போ இந்த செக்ரட்டரியேட் டீடைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்களே, இதுக்கு முன்னாடி என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க இந்த கிளாஸில். இப்போ நம்ம எடுக்கிறது லெக்சர் சீரீஸ் 4 ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட். லெக்சர் சீரீஸ் 3ல என்ன பார்த்தோம்? அக்ரிகல்ச்சர். 2 ரெவென்யூ. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே இந்த செக்ரட்டரியேட் ஆஃபீஸ் they have appointed to continue the services. ஸோ இப்போ இதில் அடிஷ்னல் செக்ரட்டரின்னு இருக்கு இல்லையா? ஆல்ரெடி ஐ திங்க் யூ நோ our ma'am Kalpana ma'am continue the service as additional chief secretary in Tamil Karnataka governmentல additional chief secretary சர்வீஸ் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? இப்போ உங்களுக்கு அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அங்கே எங்கேன்னு தெரியும் இல்லையா? அவங்களுடைய ரோல் ஈவன் பிஸி ஷெட்யூலில் இந்த ரோலில் இருக்கக்கூடிய மேம் நம்மளுக்கு மென்டார் பண்ணும்போது அதனுடைய சர்வீஸ் சொல்லும்போது we can try to know the importance and services of government. Okay. So organizational setup forest department, principal chief conservator of forest. இப்போ இந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? இந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் த மெயின் ஹெட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் சீஃப் கன்சர்வேட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட். ஓகே. ஸோ இதில் இந்த பிசிசிஎஃப் அப்படிங்கிறது நியர்பை அண்டர் ஒன் கேடர் பிசிசிஎஃப் 4 பிசிசிஎஃப் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. த மெயின் இஸ் 1 ஹெச்ஓஓஎஃப்னு சொல்லுவோம், ஹெட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அண்டர் தட் 1 பிசிசிஎஃப் 3 பிசிசிஎஃப் இருப்பாங்க. வைல்டு லைஃபுக்கு ஒன்று, ஃபாரஸ்ட்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? வைல்ட் லைஃபு, பேர்ட்ஸு அண்டு ஃபாரஸ்ட் ரிசர்ச். சரியா? வைல்ட் லைஃப்க்கு ஒரு பிசிசிஎஃப் அண்ட் அண்டர் பேர்டுனுடைய இதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு. ஆஃப்டர் தட் ஃபாரஸ்ட் சர்வீசஸ்க்கு. ஓகேவா? So PCCF, below that they are appointed additional principal chief conservator of forest, and the last one senior time scale and then junior time scale, which is in the senior time scale yaru, junior time scale yaru அப்படிங்கிறது now you can see with this chart. Next chart at this. Now the PCCF head யாருன்னு நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? At the present Dr. P. Senthilkumar IAS sir continue the service as PCCF and Dr. Sudansinu Gupta continue the service as Principal Chief Conservator of Forest. I think இந்த சார்ட் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதனுடைய ஒரு பார்ட்டை மட்டும் I will show in the next slide. So forest minister, the chief minister perform as a role on the minister control. அதனால தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் கைண்ட் ரெக்வெஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது நம்ம வந்து பிப் அப்படிங்கிறத
we continue the study with our core program இல்லையா core program கூட படிக்கிறோம். So hereafter I think already you are using, but hereafter I am saying whenever you are saying the government services servicer or employee name, kindly use the word in a respect manner. நான் ஒரு கிளாஸ்ல மட்டும் பார்த்தேன் சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்டாலின் அந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க, பட் கைண்ட்லி யூஸ் தட் வேர்டு ஒரு ரெஸ்பெக்டிவ் மேனர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? அண்ட் விசன் அண்ட் மிஷன் ஆஃப் தட் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம எந்த டிபார்ட்மெண்ட் இன்னைக்கு லெக்சர் சீரீஸ் 4ல் பார்க்குறோம்? தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சர்வீசஸ். இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? 1855ல் ஃபார்ம் பண்ணாங்க தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு அண்டர் த ஜூரிஸ்டிகேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இதனுடைய மெயின் மோட்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறத தே ஆர் ஃப்ரேமிங் இன் த வேர்ட் ஆஃப் விஷன் அண்ட் மிஷன், மேக்கிங் தமிழ்நாடு த லீடிங் ஸ்டேட் இன் இந்தியா in scientific and socially responsible forest and wildlife. சரியா? forest and wildlife to provide economic, social, environment and cultural benefit, and the department will strive to empower forest officers with the necessary knowledge and tool for better management of forest. So forest secure பண்ணனும், wildlife secure பண்ணனும், and through that way nationக்கு benefit இருக்கணும், and try to train the forest department services. Okay, aims of the department: ensure environmental stability, increase the forest and tree cover 33%. Okay va? 33% and enhance the quality of forest, protect the forest catchment area. forest மட்டும் சொல்ற, forestனா tree மட்டும் இல்லையா, wildlife, birds and forest research centers, and also some catchment area of river, lakes, reservoirs and all ecosystem. Meet the local requirement of fuel, fodder, non-timber forest products, and sensitize all sections of the society through planning, interpretation, integration and collaboration. Increase forest-based entrepreneurship. Can you say some forest-based entrepreneurship என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? Forest-based entrepreneurship. Who is called entrepreneur னு யாரை சொல்லுவோம்? Owner of the business, who start only with their own interest, start and run the business owner. அப்போ forest based entrepreneurship னா என்னவா இருக்கும்? forest வச்சு என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும்? சூப்பர். நேம் சொல்லுங்கம்மா. I'm Sivabrinda, first BBSCA. நம்ம முட்டை வச்சு பண்ணுற ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப். ஓகே, ஸோ டிம்பர் ஹார்வெஸ்டிங்கு சரியா, அண்ட் தென் ஃபுட் எக்ஸ்போர்ட்டிங் வித் த பர்சன்டேஜ், செக்யூர்டு பர்சன்டேஜில் எக்ஸ்போர்ட்டிங் அண்டு இம்போர்ட்டிங் ப்ராசஸ், இதெல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் என்டர்பிரனர்ஸ். அது இல்லாமல் இந்த ஃபாரஸ்ட்லேருந்து முன்னாடி நம்ம அந்த சார்ட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா, ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்னு, அந்த மெடிசனு, ஃபுட் அண்ட் வெஜிடேஷன், ஹனி. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப் கேன் ரன். சரி, ஸோ த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட். அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இப்போ எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். நியர்பை தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சர்வீஸில் நியர்பை 9000 எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் டைரக்ட்லி ஒர்க்கிங். சரியா? ஸோ அப்போ அவங்களுடைய ஒர்க் என்ன, மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, டு செக்யூர் த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் டு ப்ரொடெக்ட் த வைல்ட் லைஃப். So based on this we have discussed that functions: environmental stability, forest cover,
biodiversity and ecosystem local to meet the local needs. Okay, what is biodiversity na enna? Biodiversity அப்படி நீங்க போட்டுருக்கோம் இல்லையா? இப்போ மீதி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். என்விரான்மெண்டல் ஸ்டெபிலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறது, அதாவது அந்த மண்ணினுடைய தன்மை மாறாமல் அதை பாதுகாக்கிறது. அந்த மண்ணினுடைய தன்மை மாறாமல் பாதுகாக்கிறதுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக ஃப்ளட்டு லேண்ட்ஸ்லைடிங் வந்தது இல்லையா? எந்த ஏரியாவிலமா? வயநாடு இல்லையா? அந்த லேண்ட்ஸ்லைடிங் ரீசன் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபாரஸ்ட்டை செக்யூர் பண்ணாதப்போ தான் அந்த லேண்ட்ஸ்லைடிங் அதிகமாக வருதுங்கிறத ஒரு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சிலிருந்து எடுத்திருக்கு. அதனுடைய சோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன். ஏன் லேண்ட்ஸ்லைடு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மண்ணினுடைய கெப்பாசிட்டி, மண்ணினுடைய தன்மை கம்மியாகும் போது தான் அந்த லேண்ட்ஸ்லைடு வருது. அந்த மண்ணினுடைய தன்மையை காப்பாற்றி வைக்கிறது, செக்யூர் பண்ணுறதுனுடைய மெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட். நம்ம ஒரு சைடு ஃபாரஸ்ட் அழிச்சிட்டு வரும்போது அந்த மண் சாயில்களினுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன ஆயிடுது? ரெடியூஸ் ஆகிடுது. ஓகேவா? அதனால தான் லேண்ட்ஸ்லைடு, ஃப்ளட்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்ஸு இதனுடைய ரீசன்னு. ஸோ இதெல்லாம் செக்யூர் பண்ணணும் அப்படின்னா, இதெல்லாம் வராமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஃபாரஸ்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும், 33% இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் மேஜர் ஆக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ். சரியா? ஆக்டுக்கு ரூலுக்கு என்னமா டிஃப்ரென்ஸு யாருக்காவது தெரியுமா? ஆக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ். ஆக்டுங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் லா, இட் கேன் பி அனௌன்ஸ்ட் ஆஸ் எ லா மாதிரி இதை அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம், இது ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது ஆக்ட். சரியா? ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஆக்டை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுறது என்னது? கவர்மெண்ட் ஃப்ரேம் பண்ணுறது என்னது? ரூல்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காலேஜில் ஸ்டூடெண்ட் டிசிப்ளின் அப்படிங்கிற ஆக்ஷன் இருக்குது, தெரியுமா தெரியாதா? தெரியும் இல்லையா? அதுக்காக ரூல்ஸ் நம்ம என்ன போடுறோம்? வியர் த ப்ராப்பர் ட்ரெஸ் கோடு, ஐடி கார்டு போடணும், இதெல்லாம் என்னது? ரூல்ஸ். சரியா? ஆக்ஷன் என்னது? ஸ்டூடெண்ட் டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன். நம்ம ரூல்ஸ் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறோம்? நீட்டான ட்ரெஸ் கோடு, அதுக்கப்புறம் ஐடி கார்டு போடுறது, இதெல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்னுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன? டு மெயின்டைன் த என்விரான்மெண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி, டு இம்ப்ரூவ் த ஃபாரஸ்ட் கவரேஜ் ஏரியா, டு மெயின்டைன் த பயோடைவர்சிட்டி. பயோடைவர்சிட்டி கேட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களா? பயோடைவர்சிட்டின்னா என்னது? அதாவது ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே எதெல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஃபாரஸ்ட் தெரியும். ஃபாரஸ்ட்குள்ளே எதெல்லாம் இருக்கும்? என்னெல்லாம் இருக்கும் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே? ட்ரீ, அனிமல்ஸு, பேர்ட்ஸு, என்னம்மா? ஃபால்ஸு, ரிவரு, லேக்ஸு இல்லையா? போத் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் இல்லையா? அதாவது பல்லுயிர் வகைன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா? தேஸ் ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட் வித் ஈச் அதர். ஒன்று சார்ந்து இருக்கக்கூடியதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பயோடைவர்சிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும். என்ன மேம் ஒன்று சார்ந்து இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலிஃபெண்ட்டு தெரியும் இல்லையா? எலிஃபெண்ட்டு அதனுடைய ட்ரங்க்கில் இந்த ஓடைன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வெய்ய காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஓடையில் தண்ணி இருக்காது. சரியா? இப்போ அந்த எலிஃபெண்ட் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே சம்மர் சீசனில் அந்த யானை எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணும் யாருக்காவது தெரியுமா? தெரியாது இல்லையா? எனக்கே தெரியாது. பட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் when I am taking this I found that யானை 150 லிட்டர்ஸ் தண்ணி வேணும் யானைக்கு. சரியா? 150 லிட்டர்ஸ் தண்ணி தான் வேணும். அந்த ஓடையில் அவ்வளோ தண்ணியெல்லாம் இருக்காது. பட் சம்மர் சீசனில் அந்த ஓடையில் தண்ணியே ஓடாது. பட் ஆனால் அந்த யானை என்ன பண்ணுன்னா, அந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ளே அந்த ஓடை தேடி போகும். அது எங்கே ஓடைங்கிறது அதனுடைய ட்ரங்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அந்த ட்ரங்க்ஸை வச்சு அதை ஸ்மெல் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும், இதுதான் ஓடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா? அந்த ஓடையை தேடி வரும்போது தான் ஹியூமனில் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் அந்த மாதிரி நடக்கிறது. இப்போ அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஓடைவை யானை அதை
அதனுடைய ட்ரங்க் மூலமாக தோண்டும் போது அங்கே தண்ணி வரும். அந்த தண்ணி வந்து யானைக்கு பத்தாது. பட் ஆனால் அது என்ன பண்ணுன்னா, அந்த தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய சேறு இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் யானை எங்காவது பார்த்துருப்போம்ல நம்ம நியூஸில் இதிலெல்லாம், சேரை என்ன பண்ணும், அது மேலே எடுத்து போட்டுக்கும். அது என்ன பர்பஸ்க்காகனா, நம்மளுக்கெல்லாம் வியர்வை சுரப்பி வேர்க்குதுன்னு சொல்கிற இல்லையா, ஸ்வெட்டிங் ஆகுதுன்னு, அந்த மாதிரி யானைக்கு வந்து அந்த இது கிடையாது. சரியா? அதனால் அது என்ன பண்ணும், அதனுடைய ஹீட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்காக அந்த மட்டு, ஓடையில் இருக்கிற மட்டெல்லாம் எடுத்து அதனுடைய பாடி மேலே பூசிக்குமா. சரியா? பூசிட்டு அங்கிருந்து போயிடும். இப்போ அந்த ஓடையில் தண்ணி வந்ததுனால அந்த ஓடையிலேருந்து நிறைய பேர்ட்ஸு, சின்ன சின்ன குட்டி விலங்குகள், அவங்களுடைய தாகமெல்லாம் தீர்க்கும். ஸோ இப்போ யானை, அதிலிருந்து அந்த குட்டி இன்செக்ட்ஸு, பேர்ட்ஸு, இது எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒன்று இன்டர் ரிலேட்டடாக அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் தான் என்னது, ஃபாரஸ்ட்டு. ஸோ ஒன்லி இட் மென்ஷன் எஸ் டு மெயின்டைன் த பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ த மேஜர் ஆக்ட், தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் 1882, Wildlife Protection Act 1972, Forest Conservation Act 1980, Tamil Nadu Rosewood Trees Act 1994, the Biological Diversity 2002. So in the act maintain பண்றதுக்காக the Forest Department introduced some rules. So Tamil Nadu sandalwood transit rules. இப்போ சாண்டில்வுட்னு தெரியும் இல்லையாம்மா உங்களுக்கு, சந்தன இதில் யார் மெயின் ஃபேமஸான பர்சன் யார், தமிழ்நாடு யாருமா, வீரப்பன் இல்லையா, அவங்கள கைது பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண ரூல்ஸ் அண்ட் ஆக்ட். சரியா? சாண்டில்வுட் டிரான்சிட் ரூல் 1967, டிம்பர் டிரான்சிட் ரூல்ஸ் 1968, Tamil Nadu maintains accounts in respect of scheduled timber rules 1988, wetland rules 2017, and Tamil Nadu forest and wildlife area rules 2018. இப்போ இந்த rules, based on these rules only, next in the department related case study ஒன்று நம்ம discussion பண்ணுவோம். So if you get your time, just see the wildlife rules என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு வாங்க. ஓகே? ஸோ த மேஜர் சேலஞ்சஸ், இப்போ தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, தெரியுமா தெரியாதா, தெரியுமா தெரியாதா, ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்னா இப்போ என்னன்னு தெரியுமா, தெரியுமா தெரியாதா, என்ன தெரியும், ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, 1961, இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ், தமிழ்நாடு 1855, நியர்பை எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க, 9000 employees. என்ன பர்பஸ்க்காக, டு மெயின்டைன் த ஃபாரஸ்ட் இல்லையா, டு மெயின்டைன் த ஃபாரஸ்ட், டு மெயின்டைன் த என்விரான்மெண்டல் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் டு மெயின்டைன் த பயோடைவர்சிட்டி இல்லையா. எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க, பிகாஸ் த நேஷன்ஸ் ரிச்னஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த, எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, ஒரு கண்ட்ரியினுடைய வளம்ங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபாரஸ்ட் இல்லையா. இதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக தே ஆர் ஃப்ரேமிங் சர்டைன் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் இல்லையா. இந்த ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா, டு மீட் தீஸ் சேலஞ்சஸ். என்ன சேலஞ்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ், டீஃபாரஸ்டேஷன், கிளைமேட் சேஞ்ச், ஹியூமன் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ட். இந்த இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது கெஸ் பண்ண முடியுமா, ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே என்ன இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டி நடக்க முடியும், சந்தனம் கடத்தல், அப்புறம் ட்ரக்ஸு, தென் சூப்பர் டொபேக்கோஸ் உள்ள யூஸ் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போது, சந்தனம் கடத்தல், அதுக்கப்புறம் சம் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது உள்ள, அப்புறம் சொல்லுமா, யானை தந்தத்தை, சூப்பர், வெரி குட். உங்கள் நேம்மா, விஷ்ணு, ஃப்ரம் பிபிஏவா லாஜிஸ்டிக்கா, பிபிஏ, ஓகே தேங்க். ஸோ யானை தந்தத்தை எடுத்து கடத்துறது சரியா. வேறு என்ன தெரியும், மான் கொம்பு,
ஹண்டிங், இல்லீகலாக ஹண்டிங் பண்ணுறது, தோல் புலிப்பல் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லீகல் ஹண்டிங். அதாவது அந்த பர்டிகுலர் லிமிட்டை தாண்டி டிம்பர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணுறதும் ஒன் ஆஃப் த இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ். சரி. அண்ட் தென் டீஃபாரஸ்டேஷன். டீஃபாரஸ்டேஷன் என்னது, நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, டெஸ்ட்ராயிங் த ஃபாரஸ்ட் ஏரியா ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக ஃபாரஸ்ட்டை டெஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் என்னது, டீஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சம் நேச்சுரல் ஆல்சோ இட் மேக் யா டீஃபாரஸ்டேஷன், கிளைமேட் சேஞ்ச்னால. சரியா, ஃபாரஸ்ட்டை எப்படி அழிக்க முடியும், அதுதான் இந்த டீஃபாரஸ்டேஷன். எப்படி அழிக்கிறது, இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால ஒரு சைடு அழியுது, ரோடு போடுறோம் அதனால் ஃபாரஸ்ட் அழியுது. அப்புறம் என்ன, ஃபேக்ட்ரிஸ், ஃபேக்ட்ரிஸ் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஃபாரஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறது. என்ன மைக்கு கொடுத்துருங்க, நீங்கள் மைக்லேயே சொல்லுங்கள், உட்காந்துட்டே ஹவுஸ் டெவலப்மெண்ட்டு, ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ்க்கு இதுக்காகலாம் ஃபாரஸ்ட் அழிக்கும் போது which lead to the deforestation. இப்போ நான் கேட்குறது climate கண்டிஷன்னால எப்படி deforestation வரும்? ஃபயர், who is said na? உங்கள் பேர் சொல்லிடுங்கம்மா, the ma'am will know. ஸோ ஃபயர் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களே நியூஸு, எந்த காட்டில் அதிகமாக ஃபயர்னு நியூஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பேன்? அமேசான் இல்லையா? ஸோ நேச்சுரலாகவே ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே அந்த சம்மர் சீசனில் பார்த்திங்கன்னா மரம் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று உரசும் போது அந்த ஃபயருங்கிறது வரும். ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் ரிடக்ஷன் ஆகும், டீஃபாரஸ்டேஷன் அங்கே வந்து அரைஸ் ஆகும். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் சேலஞ்சு, இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டி, the climate change. and another one பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ட். இதுதான் நம்ம கேஸ் ஸ்டடியாக பார்க்க போகிறோம். சரியா, எனிவன் நோ ஹியூமன் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ட்னா என்னம்மா? கான்ஃப்ளிக்ட்னா என்னது? கான்ஃப்ளிக்ட். ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்கிறேன், நீ இப்போ அதை ஏற்றுக்கல, நான் சொல்கிறத நீ ஏற்றுக்கல அப்படின்னா அங்கே என்ன ஆகும்? நான் ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்கிறேன், நீ அதை ஆக்செப்ட் பண்ணிட்டீன்னா என்ன ஆகும்? வி கேன் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இல்லையா? இஃப் யூ ஆர் நாட் ஆக்செப்டிங்னா அங்கே என்ன வரும்? ஆர்குமெண்ட், சண்டை, மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லையா? இதெல்லாம் தான் ஹியூமன் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ட். நம்மளுக்கும் அனிமல்ஸ்க்கும் எப்படிமா கான்ஃப்ளிக்ட் வரும்? நம்ம அனிமல்ஸ் கிட்ட பேசுகிறோமா? இல்லை. அப்புறம் எப்படி கான்ஃப்ளிக்ட் வரும்? ஃபாரஸ்ட்டு, அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸில் சூப்பர், ஸ்டாண்டப் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எதுக்காக அந்த எர்த்து வைக்கிறது, எலக்ட்ரிக் ஷாக் எதுக்காக வைக்கிறாங்க? அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணும், சம்டைம்ஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த ஓடையை தேடி அந்த மாதிரி சம் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவை டெஸ்ட்ராய் பண்ணும்போது நம்ம மனுஷங்க என்ன பண்ணுறோம், அதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஷாக் அந்த மாதிரி வச்சு அதை வரவிடாமல் தடுக்கிறோம். இது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன, அது ஹியூமன் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ட். ஏன் வந்து இதை வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சேலஞ்சாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஒன்று, எலிஃபண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த 3 ஃபாரஸ்ட். சரியா, 3 ஃபாரஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவல் வந்து ஒரு எலிஃபண்ட். அப்போ நம்ம ஒரு எலிஃபெண்ட்டை கொண்டுட்டோம் அப்படின்னா என்ன மீனிங்கு? 3 ஃபாரஸ்ட்டை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டோம். இது வந்து பர்சன்டேஜில் சொல்லணும் அப்படின்னா நியர்பை 4.6%. ஒரு யானையை அழிச்சிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 4% ஆஃப் காட்டை அழிக்கிறதுக்கு இட் இஸ் ஈக்குவல். சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் த சேலஞ்சஸ் ஃபார், யாருக்கு சேலஞ்ச் இதெல்லாம்? யாருக்கு சேலஞ்சுமா இதெல்லாம்? தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களுடைய ஒர்க்கு என்ன பண்ணணும், டு மெயின்டைன் த என்விரான்மெண்ட் ஹெல்த்தி, ஃபாரஸ்ட் ஹெல்த்தி. அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் போகிறதுக்குரிய சேலஞ்சஸ் என்னென்னா இதெல்லாம். சரியா?
ஸோ இப்போ இந்த இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்து டு ப்ரொடெக்ட் த ஃபாரஸ்ட் வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிடேட் ப்ரெசர்வேஷன், ஆன்டி போச்சிங் மெஷர்ஸ். அந்த ஹேபிடேட் ப்ரெசர்வேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா? சரணாலயம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது சரியா, அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது. அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்டு? உனக்கு என்ன சரணாலயம் தெரியும்? என்னம்மா? கொஞ்சம் பேர்ட்ஸு. ஏதாவது நேம் தெரியுமா? பர்டிகுலர் யானைகள்லாம் இங்கே கூட்டிகிட்டு போவாங்க சம்மர் சீசனில் அந்த மாதிரியெல்லாம். சம்படி சேயிங் வேடந்தாங்கல் பறவைகள், அப்புறம் முதுமலை டைகர் ரிசர்வு, அப்புறம் ஸோ இந்த மாதிரி சம் ஹேபிட்டட் ப்ரிசர்வேஷன் மெயின்டைன் பண்ணும்போது தட் சப்போர்ட் ஃபார் டு ரெடியூஸ் த ஹியூமன் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ட். ஓகே. அண்ட் தென் ஆன்டி போச்சிங் மெஷர்ஸ். ஆன்டி போச்சிங் மெஷர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ அந்த இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸை தடுக்காமல் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? இந்த நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த சந்தனம் கடத்துறது, டிம்பரை வந்து இல்லீகலாக ட்ரேடிங் பண்ணுறது, இதை அவாய்ட் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணலாம்? இப்போ இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டி நடக்குதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? என்னம்மா? ரூல்ஸு. ஓகே. ஆக்ட் ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா தே ஆர் மேக்கிங் சர்டைன் ஆன்டி போச்சிங் மெஷர்ஸ். அந்த சிக்னல் கொடுக்கறது, உள்ள வார்னிங் சிக்னல்ஸு, சரியா? இந்த இப்போ தான் நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா, ஏஐ டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது. அது என்னங்கிறத நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் அந்த நியூஸில் ஐ வில் ஷோ தட். ஓகே. நெக்ஸ்ட், கிரியேட்டிங் அண்ட் ப்ரிசர்விங் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரிஸ், இம்ப்ளிமெண்டிங் விஜிலன்ஸ் சர்வேலன்ஸ், rescue and rehabilitation, providing care for injured or orphaned wildlife. So next. So இது வந்து the recent news. சரியா? என்னென்னா நம்ம இந்தியா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்தியன் சர்வீஸை என்னன்னு சொல்கிறோம், வேர்ல்டுலேயே இந்தியா சர்வீஸ் என்னன்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்தோம். சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபாரஸ்ட். ஏன் அப்படி சொல்கிறோம்? 100% ஃபாரஸ்ட்டை வந்து நேஷனுடைய பெனிஃபிட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுனால we are saying India is the first scientific management of its forest. அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு என்ன லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பாருங்கள், the Chief Minister of Tamil Nadu has launched India's first ever elephant death audit framework. சரியா? எவ்வளோ எலிஃபெண்ட் டெத் ஆகிருக்கு அப்படின்னு எவ்ரி இயர் அந்த கண்டினியூஸ் அதையும் ஒரு சர்வீஸாக பண்ணுறத ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? எதுக்காக அது இது இதனால் என்னம்மா பர்பஸ்ஸு? இந்த ஆடிட் எடுக்கணும். எவ்வளோ எலிஃபெண்ட் இறந்துருச்சு, அதுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ எலிஃபெண்ட் இறந்துருக்கு அப்படின்னு ஆடிட் பண்ணுறதுனால என்ன யூஸு? ஒரு எலிஃபெண்ட் வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கான மெஷர்ஸ் நம்ம பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். ஓகே, குட். ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஒரு எலிஃபெண்ட் வந்து ஈக்குவல் டு 3 ஃபாரஸ்ட். சரியா? ஸோ அதுக்காக த மினிஸ்டர் லான்ச்டு இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் எவர் எலிஃபெண்ட் டெத் ஆடிட் ஃப்ரேம்வொர்க் அண்ட் ஆல்சோ கண்டினியூ த சர்வீஸ் massive tree plantation program in the state to increase the forest area. இல்லையா? இப்போ உங்களுக்கு இந்தியாவில் எவ்வளோ ஃபாரஸ்ட் கவரேஜ் ஏரியா இருக்குன்னு பார்த்தோம், 24. வேர்ல்டு லெவலில் 1.8, இந்தியாவுக்குள்ள ஜாகிரபிக்கல் ஏரியாவில் 24% மட்டும்தான். இதே தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூர்டு ஒன்லி 17%. தமிழ்நாட்டினுடைய ஃபாரஸ்ட் கவரேஜ் ஏரியா எவ்வளோ? ஒன்லி 17%. நம்மளுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருந்தால் தான் நம்ம கண்ட்ரி வந்து வெல் டெவலப்டுன்னு சொல்லுவோம். 33% வேணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக த கவர்மெண்ட் மேக்கிங் த ரீஃபாரஸ்டேஷன் ட்ரீ பிளான்டேஷன் ப்ரோக்ராமு and 2.8 crore sapling have been planted across தமிழ்நாடு. இது வந்து லாஸ்ட் இயர்னுடைய டேட்டா. லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் 2.8 crore ட்ரீஸ் எல்லாம்
சாப்ளிங் பண்ணியிருக்காங்க. The next one, maintenance of elephant roof trenches and solar fence to protect the farmlands from wild animals. இப்போ farmland wild animal destroy பண்ணும்போது தான் அதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஷாக் வைக்கிறோம், ஹியூமன் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் வருது. அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக the government launched solar fence to protect the farmland and some parks into renew பண்ணியிருக்காங்க. சரியா, என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிஞர் அண்ணா ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் வண்டலூர் and expenditure they made under special scheme to meet out the feeding and others. அங்கே இருக்கிற பறவைகள் விலங்குகள் இதுக்காக அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை ரெனியூ பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் a hats of news. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 pictures தெரியுதா? கேன் யூ ஐடென்டிஃபை 2 pictures from this slide? இல்லையா, 2 picture தெரியுதா இல்லையா? தெரியலையா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னில் பாருங்கள், த எலிஃபென்ட் காஃப் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் இட்ஸ் மதர். எலிஃபென்ட்டனுடைய காஃபு அவங்க மதரை விட்டு வெளியில் நியர்பை அசம்ஷன் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அந்த பக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 3 கிலோமீட்டர்ஸு. இந்த நியூஸ் வந்து 8:30க்கு வந்து இந்த நியூஸ் தான் இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்க ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது, அந்த நியூஸ் போகுது, இந்த மாதிரி ஒரு எலிஃபெண்ட் குட்டி மட்டும் தனியாக வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ வித்தின் 1:30க்குள்ளே அவங்களுடைய சர்வீஸ் பாருங்கள், வித்தின் 1:30க்குள்ளே எலிஃபெண்ட்டு நம்ம பேசுனா நம்ம அந்த குழந்தைக்கு கொண்டு போய் விட முடியும் இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த எலிஃபெண்ட் காஃபை அவங்களுடைய மதர் செகண்ட் பிக்சரில் reunited with its mother within the 1:30. So we can say the foresters are real heroes to our nation. Okay, the next hat trick, the Tamil Nadu Forest Department on Friday launched the artificial intelligence February month in the year. Okay, machine learning enabled surveillance system to prevent the elephant death while crossing railway track. இது இங்கே மதுக்கரை அந்த ஏரியாவில் இந்த மாதிரி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ரயில்வேல கிராஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய சிக்னல்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக. The next recruitment details ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில். ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆர்கனைசேஷனல் செட்டப்பில் பார்த்தோம் இல்லையா? கேன் யூ ஸ்பெசிஃபை சம் ஆஃப் த எம்ப்ளாயி நேம், அந்த கன்சர்வேட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த சார்ட்டில் இருந்து ஏதாவது நேம் சொல்ல முடியுமா? எந்த ஹெட்டிங் போட்டிருந்தோம்? ரோலு PCCF, பிரின்சிபல் சீஃப் கன்சர்வேட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் கரெக்டு தான், சொல்லுங்கள். ஹெட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டு. வேறு யாராவது அங்கே பிரின்சிபல் சீஃப் கன்சர்வேட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டு, அதில் வந்து 1 ஹெட்டு. அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டண்ட் பிரின்சிபல் சீஃப் கன்சர்வேட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டு, ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர், ஃபாரஸ்ட் கார்டு, ஃபாரஸ்ட் வாட்சர். சரியா, இந்த மாதிரி தே ஆர் டிவைடட். So in this, for forest range officers பார்த்தீங்கன்னா they should write the UPSC exam. UPSC exam எழுதி தான் அந்த போஸ்டிங் போக முடியும். And then forest guard senior time scale, junior time scaleன்னு அந்த செட்டப்பில் பார்த்தோம் இல்லையா? when you get time அந்த PPT ஷேர் பண்ணும்போது பாருங்கள். சரியா, ஸோ சீனியர் டைம் ஸ்கேல், ஜூனியர் டைம் ஸ்கேல், அந்த ஃபாரஸ்ட் கார்டு, ஃபாரஸ்ட் வாட்சர், ஃபாரஸ்டர். இஃப் தே ஸ்டடிட் a சயின்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு சப்ஜெக்டாக படிச்சிருந்தா யூ கேன் எலிஜிபிள் டு ரைட் this exam to getting a posting of forest guard and forest watcher like that. இப்போ இதிலிருந்து through the promotion you can get a position of IFS ரேஞ்சராக நீங்கள் வந்து ப்ரமோஷன் எடுக்க முடியும். மோர் தென் ஐ திங்க் 10 to 15 years சர்வீஸ் இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் கெட் எ போஸ்டிங் ஆஃப் தட். இப்போ இந்த IFS அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் டு த IAS அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபாரஸ்ட் மேம் இவ்வளோ நேரம் பேசுனீங்க ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு, இதனால சொசைட்டிக்கு என்ன பெனிஃபிட் இன் சிம்பிளாக பாயிண்ட்ஸாக எடுத்திருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணதை.
fresh air, like we can say the forest are lungs to the society அப்படின்னு சொல்லலாம், lungs to the environment. நம்மளுடைய பாடியில் lungs என்ன ஒர்க் பண்ணுதுன்னு தெரியுமா? லங்ஸுங்கிற பார்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையா? இன்னும் இந்த சைடெல்லாம் ஆன்சரே வரலையே. லங்ஸ் இருக்கா இல்லையா? லங்ஸினுடைய ஒர்க் என்ன? பிளட்டை பியூரிஃபை டு சென்ட் டு த ஆல் பார்ட்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நேஷனுடைய லங்க் எது, கண்ட்ரினுடைய லங்கு ஃபாரஸ்ட், பிகாஸ் ஃபாரஸ்ட் பியூரிஃபை த fresh air and provide to the oxygen to the people. Okay, and climate, maintain the climate, soil erosion, forest help to prevent the soil erosion. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, லேண்ட் ஸ்லைடிங் சொன்னோம் இல்லையா, அதுலேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது ஃபாரஸ்ட் தான். அண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர், ஃபாரஸ்ட் ரீசார்ஜ் கிரவுண்ட் வாட்டர் அக்வையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிகாஸ் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராபப் தெரியும் இல்லையா, நீரின்றி அமையாது உலகு இல்லையா, அப்போ காடின்றி அமையாது நீர். புரிஞ்சா? ஸோ தட் ஒன்லி மென்ஷன் தட் ஃபாரஸ்ட் ரீசார்ஜ் த கிரவுண்ட் வாட்டர் அக்வையர்ஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொவைட் த ஹோம் ஃபார் ஹியூமன் அண்ட் ஆல்சோ அனிமல்ஸ். ஃபாரஸ்டில் என்ன ஹியூமன் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு நேம் என்னம்மா? ட்ரைப்ஸ், மலைவாழ் மக்கள்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, அவங்களுடைய வசிப்பிடம் எது தான்? ஃபாரஸ்ட். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஃபாரஸ்ட்னால இம்பார்ட்டன்ஸு. இதனால என்ன எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்டு, அது என்ன மேம் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன ஃபஸ்ட்டு எதெல்லாம் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா, வாட் ஆர் த ஆக்டிவிட்டி வித் டூயிங் வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் மணி, யூ கேன் சே தட் ஆர் ஆல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. நீ வந்து 1 lakhல பிஸ்னஸ் பண்ணால் தான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது கிடையாது. நீ 1 rupee கொடுத்து ஒரு பென் வாங்கின, ஒரு சாக்லேட் வாங்கின, தட் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. சரியா? மணி கன்சிடரேஷன்னால நீ ஒரு ஆக்டிவிட்டி பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது விச் இஸ் ரிலேட்டட் வித் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. அப்போ ஃபாரஸ்ட்னால என்ன எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்க்ரீஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம். எப்படி கண்ட்ரிக்கு வருமானம் வர முடியும் ஒரு ஃபாரஸ்ட்லேருந்து? தட் த டிம்பர் ஹார்வெஸ்டிங், எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் ஆஃப் ஃபுட், அண்ட் ட்ரீலேருந்து லைக் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி, பல்பு, த்ரோ தட் வே, அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டூரிசம் செக்டார்ஸ், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க்ஸ். தீஸ் ஆர் த எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் கெயின் ஃப்ரம் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, some of wildlife sanctuaries for your view. நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா ஒரு சில வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரிஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள். முதுமலை வைல்ட் லைஃப், கள்ளக்காடு, வேடந்தாங்கல், கிண்டி, இந்திரா காந்தி வைல்ட் லைஃப், கன்னியாகுமரி வைல்ட் லைஃப், வேட்டங்குடி, முக்குருத்தி, புலிக்காட் லேக், வெள்ளாண்டு, கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார், உதயமண்டபம், அரிங்கர், வடவூர் பேர்ட் சாங்சுரி, வெள்ளோடு. So from this discussion we have concluded Forest Department recognize the importance of forest in providing essential ecosystem services. They work towards promoting carbon sequestration, water conservation, soil protection through sustainable forest management practices. Okay ma'am, I hope now you understand the importance of forest and forest நோடைய சர்வீசஸ் என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ இப்போ இதிலிருந்து ஒரு ஸ்மால் ரிலாக்ஸேஷன் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஆர் யூ கெட்டிங் ரெடி டு ஆன்சர்? நான் சொல்லியிருக்கேன் என்ன கொஸ்டின்னு சொன்னேன், ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸேஷன் கொஸ்டின். நீ ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி யோசிச்சு அந்த மாதிரி இல்லை. ஓகே, சரி.
இதுக்கு கோரஸ் ஆன்சர் பண்ணாத இண்டிவிஜுவலாக இருந்துச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. The question is which state has more than 85% of forest area? நம்ம மேப் பார்த்தோம், இது வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தான் சரியா. which state தமிழ்நாடு மேப் பார்த்தோம் இல்லையா, மேப்பில் காட்டணும் இல்லையா எந்த ஃபாரஸ்ட் எந்த ஸ்டேட்டெல்லாம் அதிக ஃபாரஸ்ட் கவரேஜ் ஏரியா இருக்குது அப்படின்னு. இப்போ நீ வந்து ஜஸ்ட் லிங்க் வித் திஸ் ஜிப் இமேஜஸை லிங்க் பண்ணினா அந்த ஸ்டேட்னுடைய நேம் உனக்கு தெரியும். இந்த பிக்சர்ஸை லிங்க் பண்ணினா அந்த ஸ்டேட்னுடைய நேம் உன்னால் சொல்ல முடியும். தமிழ்நாடு எஸ். நான் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே ஓகே. ஸோ இந்தியா நம்ம இந்தியா மேப் பார்த்தோம் இல்லையா, அதிலிருந்து விச் ஸ்டேட். ஓகே, சென்டரில் இருக்கிற வேர்டு என்னம்மா? பிக்சர். ஓ, அப்போ ஃபஸ்ட்டையும் லாஸ்ட்டையும் லிங்க் பண்ணுங்க. லாஸ்டில் இருக்கிற பிக்சர் என்னது? இப்போ நானே ஆன்சர் சொல்லியாச்சு. அப்போ முன்னாடி அந்த பிக்சரை லிங்க் பண்ணுங்க. somebody find correct answer. நீ சொன்னது கரெக்டு தான், சொல்லு. நீ சொன்னது கரெக்டு தாம்மா, சொல்லு. மிசோரம். ஓகே மேம். ஸோ மிசோரம். கேன் யூ ரிமெம்பர் தட் மேப்? அந்த இந்தியா மேப் பார்த்தோம் இல்லையா, எந்த ஸ்டேட்டில் அதிகமாக இருந்தது? க்ரீனிஷ் நம்ம ஷேர் பண்ணி காட்டினது பார்த்தோம் இல்லையா, எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தது? மத்திய பிரதேஷ். ஓகே, ஸோ இப்போ எகெயின் யூ ஜஸ்ட் வாட்ச், இந்த மேப்பை பார்த்துக்கங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதே மாதிரி தான், ஜஸ்ட் இமேஜை லிங்க் பண்ணி இந்த மேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் தான் ஆன்சராக நீ சொல்லணும். ஸோ which state has very less than 3? Haryana. Okay. Listen this chart. இப்போ இதில் பாருங்க, ஒன்லி ஃபாரஸ்ட் கவர் ஏரியா எவ்வளோ தான் இருக்குது, அந்த க்ரீனிஷ் பாருங்க, ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதே ரிஸ்க் சரியா. வெறும் 3% தான் இருக்குது. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வேணும்? ஒரு 33%. ஹரியானாவில் எவ்வளோ தான் இருக்குது? 3%. இந்தியா எவ்வளோ செக்யூர் பண்ணியிருக்காங்க? 24. தமிழ்நாடு 17%. Okay, students, I think now you understand the importance of forest department service. இது போர் அடிச்சதா இந்த செஷனு? என்ன தெரிஞ்சிட்டிங்க இந்த செஷன்ல இருந்து? ஃபாரஸ்ட்னுடைய இம்பார்ட்டன்ட், ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லையா. இப்போ உனக்கு ஒரு 4 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அந்த கொஸ்டினுடைய ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இது என்ன அப்படின்னா, நீ அந்த கொஸ்டின் இந்த ஸ்லைடில் இருந்து தான் இல்லையான்னு சொல்லணும் சரியா. கோரஸாக சொல்லாதீங்க, இண்டிவிஜுவலாக சொல்ல. ஆமாங்க மேம், இந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் டிஸ்கஷன் பண்ணோம். எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லணும்? we have discussed this question in previous slide or not? Okay, first one, which country has the highest forest cover in terms of area?
நேம் சொல்லிட்டு சொல்லுங்க, மார்க் பண்ணிக்கலாம். கவிச்செல்வன், பிபிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ். ரவிச்சந்திரன், பிபிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ். ஆன்சர் வந்து ரஷ்யா. ஆன்சர் வந்து என்னமா? ரஷ்யா. வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ அவங்க சொல்றது கரெக்டா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன கேட்டோம்? ஆன்சர் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா? டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் கவரேஜ் ஏரியாவில் we have discussed. The second one. Which one of the below Mudumalai National Park is famous for? என்னமா? டைகர் ரிசர்வ். இது நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்துருக்கோமா இல்லையா? பார்த்தோம் இல்லையா? எது கீழே பார்த்தோம்? சரி, தேங்க்யூ. சாங்சுரிஸ் அப்படிங்கிற ஸ்லைட் பார்த்தோம் இல்லையா? எதெல்லாம் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரிஸ், பேர்ட் சாங்சுரி பார்த்தோம் இல்லையா? அதில் we have discussed. Name of the tropical evergreen forest in India. மத்திய பிரதேஷ். இது நம்ம ஸ்லைட்ல டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா? Tropical forest. Okay, ma'am. The last one, World Forest Day. Ma'am, 21st March. 21st March. Called as reference. So in the data எல்லாம் எங்கிருந்து கலெக்ட் பண்ணதுன்னு here mentioned the some references detail website and also last also I have mentioned global forest booklet and corners of india.in. ஸோ இந்த மாதிரி சம் வெப்சைட்ஸு, ஜேர்னல்ஸு, கவர்மெண்ட்டுடைய அஃபீஷியல் வெப்சைட்ஸில் இருந்தனா நம்ம இந்த ரெக்கார்ட் எடுத்து டிபார்ட்மெண்ட்டினுடைய சர்வீஸ் டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரம் திஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன், இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யாராவது மேம் நான் இந்த மாதிரி ஐடியா இருக்குது, இந்த ஐடியாவை வச்சு நம்ம ஃபாரஸ்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி உனக்கு ஏதாவது ஆர்டிகல்ஸ் எழுதுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ, ஐ வில் கைட் யூ டு யூ. Okay, ma'am. We can make it as an article and try to publish in some of journals. பண்ணுவீங்களா இல்லையா? ஆன்சர் இன்னும் சவுண்டாக வரலையே. ஓகே ஓகே மேம். லாஸ்ட். So as a part of Indian citizen we can try to take a pledge. We can save tree and save nation from global warming and also protect the human life. Okay, thank you. Thank you ma'am. Making them take the plate. அது கொடுக்கலாமா? இல்லை மேம், எடுத்துட்டேன். நான் உங்ககிட்ட கேட்கலன்னு சொல்லி வைல்ட் லைஃப்பில் எடுத்துக்கலாம். ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? மேம், ஐம் சிவபிருந்தா ஃப்ரம் பிபிஎஸ்சிஏ. மேம், இப்போ வந்து ஒரு அனிமல் வந்து காட்டை விட்டு ஊருக்குள்ளே வருது, அதை வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சேவ் பண்ணி திருப்ப வந்து ஃபாரஸ்ட்டில் விட்டுறாங்க. திரும்பவும் அது ஊருக்குள்ளே வராதுன்னு எப்படி மேம் சொல்கிறாங்க? திரும்ப திரும்ப அது வந்துட்டே தானே இருக்கும் ஊருக்குள்ளே. திரும்ப திரும்ப இப்போ ஃபாரஸ்ட் வந்து கீப் சைலண்ட். ஸோ வென் எ மேன் ஆக்குபைடு, மனுஷன் வந்து அவங்களுடைய பர்டிகுலர் ஏரியாவை நம்ம கவர் பண்ணும்போது தான் அந்த ரொட்டீன் ப்ராசஸ் வந்து அங்கே நடக்கும். சரியா? இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ண திரும்பவும் வராது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? பட் ஆனால் அதனுடைய சோர்ஸ் பண்ணி தரும்போது இட் கேன் பி செக்யூர்டு. அப்போ அந்த அனிமலுக்கு என்ன சோர்ஸ், அது எதுக்காக வெளியில் வருது? சம் ஃபுட்டு. அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம உள்ளே பார்த்தோம் இல்லையா, லைக் லேக்ஸு, ரிவர்ஸு, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்சைடு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளேயே ஆல்ரெடி இருக்கும். சம் அது பத்தலை அப்படிங்கும்போது இட் கேன் கம் அவுட். ஸோ அதுக்குரிய சோர்ஸ் எல்லாம் த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கேன் கிரியேட் தட்.
Okay, after that we try to reduce. Praveen sir, feedback form put. Students, now you open the form in your Google Classroom. Sir will send the feedback. Okay, fill it now. உங்களுடைய கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஓப்பன் பண்ணுங்க. அதில் வந்து இன்னைக்குடைய ப்ரோக்ராமுடைய போஸ்டர் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஒரு 10 minutes முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன். உங்களுடைய கிளாஸ் ரூம் ஓப்பன் பண்ண அதில் ஒரு போஸ்டர் இருக்கும். நம்மளுடைய ஃபாரஸ்ட் போஸ்டர் இருக்கும். அதில் போய் கமெண்ட் பண்ணுங்க. செஷன் நீ என்ன கற்றுக்கிட்ட அந்த விஷயத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்க. Yes ma'am. And case study la videos போட்டிருக்கு ma'am sign. Ma'am After they finish, we will close. okay. Ma'am okay ma'am. It was good actually. They were also very interested. Interesting. Very engaged. You were able to get their attention. Thank you. Same sweet ma'am. Huh? Same sweet ma'am. Yeah. By chance. Okay. ஃபீட்பேக் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா? இட் ஆல்சோ கேன் செக் இன் திஸ் ப்ரொஜெக்டரில் அதை செக் பண்ணிட்டு தான் யூ கேன் லீவ் தட். ஓகே, பிபிஏ உங்கள் கிளாஸ் ரூமில் இருக்கா? பிபிஏ சிஏ கேன் ஓப்பன் தட். ஓப்பன் பண்ணி போட்டிருக்கீங்க. பிபிஏ லாஜிஸ்டிக்கு போட்டாச்சு. பிபிஏ மட்டும்தான் வரலன்னு சொல்கிறாங்க சார். மாநிலங்களுக்காக 423 கோடி ரூபாய் செலவில் மேம்பாலம் கட்டப்பட்டது. அந்த மேம்பாலத்தை தற்போது திறந்து வைத்து மேம்பாலத்தின் மீது முதல்வர் கோவை மருத்துவமனை அருகே குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் உலா இந்த யானைகளால் மக்கள் அச்சமடைந்தனர். மருத்துவமனை அருகே வடகொடியை ஒட்டியுள்ள லேபர் சாலை பகுதியில் சுமார் 10 யானைகள் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் உலா உள்ளன. யானைகள் கூட்டமாக ஒன்றுக்கு ஒன்றாக அணிவகுத்து சென்றதால் இந்த பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்தனர். யானைகளை கண்காணித்து அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விரட்ட வேண்டும் என்று இந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். கோவை மருத்துவமனை அருகே இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க இல்லையாம்மா? பார்த்தீங்களா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மண்டே சம் மோர் வீடியோஸ் ஆல்சோ வி ஹேவ் சீன். அதை வச்சு நம்ம என்ன கேஸ் ஸ்டடி பண்ண போகிறோம்? ஹியூமன் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ட். ஓகேவா?